امیزنگ انفو کے معزز ناظرین، ہماری دنیا میں موجود تمام ممالک اپنی تاریخ، کلچر، روایات، غرض یہ کہ کسی نہ کسی وجہ سے ایک دوسرے سے صرف مختلف ہی نہیں بلکہ کافی حد تک انوکھے بھی ہیں۔ اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج میں آپ لوگوں کو ہماری دنیا میں موجود 10 ایسے عجیب و غریب اور انوکھے ملکوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جہاں کی خواتین سے شادی کرنے پر مردوں کو صرف اس ملک کا فری ویزا ہی نہیں بلکہ فری گھر کے علاوہ ماہانہ ہزاروں ڈالرز یعنی لاکھوں روپے بھی فری میں دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ بھی سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ممالک کون کون سے ہیں اور ان ممالک میں ایسا کیوں کیا جاتا ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ اور اگر آپ ایسے ہی دلچسپ اور ناقابل یقین معلوماتی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو اپنے پسندیدہ امیزنگ انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کی گھنٹی پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ نمبر 10، لتھوانیا۔ تقریباً 25 لاکھ کی آبادی پر مشتمل یہ چھوٹا مگر خوبصورت ملک یورپ میں واقع ہے، جس کا بارڈر روس، لیٹویا اور بیلاروس سے ملتا ہے۔ اس ملک میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس ملک میں عورتیں 54% جبکہ مرد صرف 46% ہیں۔ مطلب یہ کہ اس ملک کی 8% یعنی تقریباً 2 سے 3 لاکھ عورتوں کو جنسی ضروریات پوری کرنے کے لیے مرد میسر نہیں۔ تبھی تو یہاں کی نوجوان لڑکیاں نہ صرف ہمیشہ مردوں کی تلاش میں رہتی ہیں بلکہ انہیں اپنے ملک کا ویزا دینے کے علاوہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے دے کر شادی بھی کرنا چاہتی ہیں۔ سونے پر سہاگا یہ کہ یہاں کی لڑکیاں خوبصورتی میں حسیناؤں سے بھی زیادہ خوبصورت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ لہٰذا اگر آپ بھی ابھی تک بے روزگار ہونے کے ساتھ ساتھ کنوارے ہیں تو آپ کے لیے لتھوانیا کی لڑکی سے شادی کرنا ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔ نمبر 9، پرتگال۔ براعظم یورپ اور افریقہ میں موجود یورپی ملک پرتگال بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں مردوں کی تعداد عورتوں کی نسبت انتہائی کم ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق پرتگال میں تقریباً 6 لاکھ یا اس سے زیادہ عورتیں ایسی ہیں جنہیں اپنی جنسی ضروریات پوری کرنے کے لیے یا پھر لائف پارٹنر چننے کے لیے مرد دستیاب ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی نوجوان لڑکیاں لڑکوں کے لیے ترستی ہیں۔ اب اگر آپ کسی بھی پرتگالی لڑکی سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے، کیونکہ پرتگالی لڑکیاں صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ پڑھی لکھی، صحت مند، مضبوط، ایماندار اور انتہائی قابل اعتماد بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو فیملی پلاننگ کے تحت کم بچے پیدا کرنا پسند ہے تو یہاں کی عورتیں آپ کے لیے بہترین انتخاب ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہاں کی نوجوان لڑکیاں زیادہ بچے پیدا کرنا نہیں چاہتی۔ سونے پر سہاگا یہ کہ پرتگال کی لڑکیاں ان سے شادی کرنے والے لڑکوں کو اپنے ملک کا فری ویزا اور پیسے دینے پر بھی رضامند ہو جاتی ہیں۔ نمبر 8، آرمینیا۔ واضح ہے 1991 میں روس سے آزاد ہونے والا ایک چھوٹا سا ملک آرمینیا وہ ملک ہے جہاں کی لڑکیاں قدرتی طور پر اس قدر خوبصورت ہیں کہ ہر دیکھنے والا نہ چاہتے ہوئے بھی ان پر دل ہار بیٹھتا ہے۔ مگر افسوس کہ یہاں پر ہونے والی کئی جنگوں کے باعث مردوں کی تعداد اتنی کم ہو چکی کہ یہاں کی لڑکیاں نہ صرف اپنے ملک کی حفاظت کے لیے خود میدان جنگ میں اترنے پر مجبور ہیں بلکہ اپنی جنسی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی نوجوان لڑکوں کے انتظار میں رہتی ہیں۔ حال ہی میں شائع ہونے والی رپورٹس کے مطابق آرمینیا کی تقریباً 18 لاکھ لڑکیوں میں سے 6% لڑکیاں ایسی ہیں جنہیں اپنا جیون ساتھی ڈھونڈنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناقابل یقین بات یہ ہے کہ انہی وجوہات کے باعث یہاں کی لڑکیاں ہی نہیں بلکہ حکومت نے بھی اپنے ملک کی خواتین سے شادی کرنے والے مردوں کو فری ویزا دینے کے علاوہ ماہانہ وظیفہ دینے کا بھی اعلان کر رکھا ہے، جو ہزاروں سے لے کر لاکھوں روپے تک ہے۔ لہٰذا اگر آپ بھی بے روزگار ہیں تو آرمینیا کی لڑکی سے شادی کر کے فری میں پیسے کما سکتے ہیں۔ نمبر 7، آپ لوگ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ قاتل حسیناؤں کا ملک کہلانے والا روس بھی ان ملکوں میں سے ایک ہے جو صرف اپنے ملک کی خواتین سے شادی کرنے والے لڑکوں کو ہی نہیں بلکہ زیادہ بچے پیدا کرنے والے شادی شدہ جوڑوں کو بھی باقاعدہ پیسے دیتے ہیں، کیونکہ روس میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کی بڑی وجہ دوسری عالمی جنگ میں لاکھوں روسی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد روس میں عورتوں کی تعداد کا بڑھ جانا ہے۔ ایک انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق ہر 100 خواتین میں سے 16 روسی لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنے ہم سفر کے انتظار میں خواب دیکھتی ہیں مگر انہیں اپنا ہم سفر نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روسی لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنے شوہر کا انتخاب کرنے کے لیے دنیا کے مختلف کونوں کا سفر کرتی ہیں۔ اس کے باوجود ابھی بھی روس میں مردوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ بھی جلدی سے روسی لڑکی سے شادی کرو اور بن جاؤ کروڑ پتی۔ نمبر 6، ایسٹونیا۔ یہ چھوٹے سے جزیرے پر مشتمل شمالی یورپ کا ایک بہترین ملک ہے جس کی ٹوٹل آبادی صرف 13 لاکھ ہے، جن میں سے 7 لاکھ سے زیادہ خواتین ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ایسٹونیا میں بھی مردوں کے مقابلے میں خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔
नाकाबिले यकीन तौर पर इस मुल्क की खवातीन भी इंतहाई खूबसूरत हैं, जो कि अपना ज्यादातर वक्त तालीम हासिल करने के अलावा रोजमर्रा के कामों में गुजारती हैं। इन्हें उस वक्त मर्दों की शदीद कमी का एहसास होता है जब इन्हें अपनी जरूरत पूरी करने के लिए मर्दों की जरूरत होती है, मगर इन्हें मर्द नहीं मिलते। यही वजह है कि यहाँ की हुकूमत और लड़कियां खुद अपने ख्वाबों के शहजादों को पाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाने को तैयार बैठी हैं। देर है तो सिर्फ शहजादों की, तो फिर आप ख्वाबों की शहजादी के साथ साथ फ्री में पैसे कमाने में देर क्यों कर रहे हैं? फौरन एस्टोनिया पहुंचे और अपनी मनपसंद शहजादी को अपना बनाएं। नंबर 5, लैटविया। शायद आपने इस मुल्क का नाम ना सुना हो, मगर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यह मुल्क रूस और एस्टोनिया के करीब वाक़या है, जिसकी टोटल आबादी तकरीबन 20 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, जिनमें से बहुत ज्यादा तादाद खवातीन की है। यही वजह है कि यहाँ हर सरकारी दफ्तर में आपको काम करते हुए मर्द नहीं बल्कि खवातीन नजर आती हैं, क्योंकि ये सिर्फ मर्दों से तादाद में ही ज्यादा नहीं बल्कि मर्दों के मुकाबले में ज्यादा पढ़ी लिखी और हुनरमंद भी हैं। मगर फिक्र की बात यह है कि यहाँ की लड़कियों को भी अक्सर अपनी जिनसी जरूरत पूरी करने के लिए मर्द नहीं मिलते, क्योंकि इस मुल्क में नौजवान लड़कियों के मुकाबले में मर्द इंतहाई कम है। तभी तो इस मुल्क की लड़कियां और हुकूमत दूसरे मुल्कों के लड़कों को फ्री वीजा और ढेरों माहाना पैसे देकर अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। इसलिए अगर आपको भी बैठकर बगैर कुछ किए खाने की आदत है तो लैटविया की लड़कियां आप ही का इंतजार कर रही हैं। नंबर 4, यूक्रेन। एक लंबे अरसे से जंग की जिद में आए यूक्रेन में हर गुजरते दिन के साथ मर्दों की तादाद में मजीद कमी आती जा रही है। हालिया एदाद शुमार के मुताबिक यूक्रेन में 100 में से 18 जबकि टोटल तादाद में से लाखों लड़कियां अपने शोहर की तलाश में हैं, जिन्हें शादी करने के लिए लड़के नहीं मिल रहे। याद रहे यूक्रेन की लड़कियां इस कदर खूबसूरत हैं कि इन्हें देखते ही सख्त लोंडे भी पिघल जाते हैं। सोने पर सुहागा ये है कि यूक्रेन की हुकूमत और लड़कियां इनसे पसंद की शादी करने वाले लड़कों को न सिर्फ अपने मुल्क का फ्री वीजा फ्राहम करती हैं बल्कि इन्हें हजारों डॉलर भी देती हैं। अब फैसला आप पर है कि आप यूक्रेन की लड़कियों से शादी करना चाहते हैं या नहीं। नंबर 3, बेलारूस। लड़कियों को शादी के लिए लड़के ना मिलने के लिहाज से तीसरे नंबर पर मौजूद मुल्क का नाम बेलारूस है, जो मशरकी यूरोप में वाक़ एक छोटा मुल्क है, जिसकी कुल आबादी तकरीबन 95 लाख है, जिनमें से 54% खवातीन हैं। यूं लाखों की तादाद में बेलारूसी लड़कियां ऐसी हैं जो अपनी बुनियादी जरूरत पूरी करने के लिए मर्दों की तलाश में सरगर्दा हैं। दिलचस्प बात यह है कि बेलारूस की लड़कियां और यहाँ की हुकूमत भी ऐसे लड़कों को अपने मुल्क का फ्री वीजा, पैसा, यहाँ तक के रहने के लिए फ्री घर देने के लिए भी तैयार हैं, जो बेलारूसी लड़कियों से शादी करने के लिए रजामंद हो। अगर आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही और आप शादी ना होने की वजह से परेशान हैं तो यकीन माने बेलारूस की लड़कियां आपको सर आंखों पर बिठाने के लिए तैयार बैठी हैं। नंबर 2, आइसलैंड। मर्दों की कमी के शिकार मुल्क की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आइसलैंड आता है। यहाँ लड़कियों को शादी के लिए लड़के मिलना बेहद मुश्किल हो चुका, क्योंकि यहाँ लड़कों की तादाद इंतहाई कम है। हैरत की बात तो यह है कि इस मुल्क की नौजवान लड़कियां इंतहाई खूबसूरत, पुरकशिश और दिल को मोह लेने वाली हैं, मगर बदकिस्मती से इन परियों जैसी नौजवान लड़कियों को आज भी अपना घर बसाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मगर हौसला अफजा बात यह है कि आइसलैंड की हुकूमत ने किसी भी गैर मुल्की लड़के को आइसलैंड की लड़की से शादी करने पर हर महीने $5000 यानी 11 लाख रुपए देने का ऐलान करके इस मसले पर काबू पाने की पूरी कोशिश की है। मगर कुछ मुट्ठी भर मुकामी लोगों ने इस ऑफर का नाजायज फायदा उठाया तो आइसलैंड ने यह ऑफर खत्म कर दी। मुमकिन है आज भी आइसलैंड में कोई ऐसी ऑफर चल रही हो, इसलिए जल्द से जल्द आइसलैंड की लड़की से शादी करो और लखपति बन जाओ। नंबर 1, इटली। आप ये जानकर हैरानो परेशान रह जाएंगे कि रोमांस के नाम से जाने जाने वाला मुल्क इटली भी मर्दों की कमी का शिकार है। तभी तो इटली की लाखों लड़कियों को अपने पसंदीदा शहजादे पाने में मुश्किलात का सामना है। इटली में मर्दों की तादाद कम हो जाने की बड़ी वजह यह है कि यहाँ शादीशुदा जोड़े एक लंबे अरसे से सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करते हैं। इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ पैदा होने वाली बच्चियों की तादाद बढ़ जाने से यहाँ मर्द कम हो चुके हैं। इसी मसले के हल के लिए गुज़िश्ता अरसे के दौरान इटली में मौजूद एक अतालवी गाँव में यह ऐलान किया गया कि जो भी गैर मुल्की मर्द इटली की लड़की से शादी करेगा उसे $2000 माहाना फ्री वीजा और यहाँ तक के फ्री घर भी दिया जा सकता है। अब आपको और क्या चाहिए? जल्दी करो, फ्लाइट पकड़ो और इटली पहुंचकर पाओ नया घर, नई बीवी और नई नौकरी। तो अमेजिंग इन्फो के चाहने वालों, ये थे वो 10 मुल्क जिनकी लड़कियों से शादी करके आप लखपति ही नहीं बल्कि करोड़पति भी बन सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके।